नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तमारू आपणी तैयारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नॉलेज में। दोस्तों, जे रीते तमे जोई रह्या छो के अगाउनी परीक्षा में पूछाયેલા प्रश्नों तलाटी ने जूनियर क्लर्क 2019 माटे महत्वनुं, तो आज दररोजना 5 प्रश्नों जे ट्रिक साथे तमारी साथे जे शेर करवानुं छुं। तो दोस्तों, प्रश्न कंईक आ रीतना छे कि गीजुभाई बधेकानुं उपनाम शुं छे। दोस्तों, ऑप्शन अहींया आपेला छे। ए छे जिप्सी, सुंदरम, विनोदी अने गाफिल। तो दोस्तों, आमांथी शुं जवाब आवे ए तमे कमेंट करीने जणावशो। अहींया हुं तमने जवाब कही दऊं छुं, साथे साथे ट्रिक पण साथे कही दईश। दोस्तों, गीजुभाई बधेकानुं जे उपनाम छे ए तमे जाणता हशो के मूछाळी मां एनुं उपनाम छे, पण दोस्तों ऑप्शन में मूछाळी मां नथी। तो आनो आंसर शुं आवशे दोस्तों? तो आनो आंसर आवशे विनोदी, एटले के ऑप्शन सी। हवे बीजी वस्तु मित्रों के आने आपणे कई रीते याद राखवुं, तो एक शॉर्ट ट्रिक बनावेली छे मैं, ए तमने आपीश। तो ट्रिक शुं छे तो के मूंगी रे तू विनोदी, मूंगी रे तू विनोदी। मूं एटले शुं थशे दोस्तों? मूछाळी मां। गी एटले शुं थशे तो के गीजुभाई बधेका। मूंगी रे तू विनोदी एटले विनोदी एटले जे आपणो आंसर छे। एटले गीजुभाई बधेकाना मुख्यत्वे बे नाम छे, मूछाळी मां अने विनोदी। तो ट्रिक शुं याद राखवानी? मूंगी रे तू विनोदी। मूं एटले मूछाळी मां, गी एटले गीजुभाई बधेका अने विनोदी एटले विनोदी तो छे ज दोस्तों। त्यार पछी आपणे बीजो प्रश्न जोयो तो के कुंदनिका कापड़िया कई कृति माटे जाणीता छे। दोस्तों, प्रश्न शुं छे? कुंदनिका कापड़िया कई कृति माटे जाणीता छे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए छे उजाणी, बी छे अल्लाबेली, सी छे जन्मटीप अने डी छे अगन पिपासा। तो दोस्तों, आ रीतना जे कंईक प्रश्न छे एवो पूछायेला छे। तो हवे आनो आंसर शुं आवशे? तो कदाच तमने आनो आंसर आवड़ी गयो हशे। तो दोस्तों, आनो आंसर आवशे अगन पिपासा। हवे दोस्तों, ट्रिक साथे आपणे आने कई रीते याद राखशुं, तो हुं तमने ट्रिक शेर करूं छुं। फनी ट्रिक है, तमने बहुत सरस रीते याद रही जैसे। जे कुंदन नामनी व्यक्ति है दोस्तों, जे कुंदन नामनी व्यक्ति है एने कापड़ पर गन मूकी। शू मित्रों? कुंदन नामनी व्यक्ति है एने कापड़ पर गन मूकी अने पीपूड़ी वगाड़ी। शू मित्रों? कुंदन नामनी जे व्यक्ति है एने कापड़ पर गन मूकी अने पीपूड़ी वगाड़ी। जेनाथी सरल रीते आपने याद रही जाए कि कुंदनिका कापड़िया है एनी कई कृति माटे जाणीता है तो के अगन पिपासा। तो दोस्तों, फरीथी एक बार तमने कही दऊं कि गीजुभाई बधेकानुं उपनाम शुं छे तो के विनोदी। अने ट्रिक शुं छे तो के मूंगी रे तू विनोदी। अने कुंदनिका कापड़िया कई कृति माटे जाणीता छे तो के अगन पिपासा। त्यार पछी दोस्तों जोईए तो त्रीजा नंबरनो प्रश्न शुं कहे छे कि सुंदरजी बेटाईनुं उपनाम जणावो। तो दोस्तों, अहीं ऑप्शन आपेला छे। ऑप्शन ए छे मित्रवरुण, बी छे विदुर, सी छे निरंकुश अने डी छे विराट। तो दोस्तों, अहींया विदुर छे ए तो तमने ख्याल हशे कि सुंदरजी बेटाईनुं नाम नथी। त्यार पछी निरंकुश छे तो ए करसनदास माणेकनुं एनुं उपनाम छे। विराट छे तो ઝવેરચંદ મેઘાણી। तो हवे एक ज ऑप्शन बचे छे मित्रवरुण। दोस्तों, सुंदरजी बेटाईनुं मुख्यत्वे नाम पूछातुं होय छे कि द्वैपायन छे एमनुं उपनाम छे, पण दोस्तों मित्रवरुण छे ए पण पूछायेलुं छे, एटला माटे ज मैं अहींया आ प्रश्न लीधेलो छे। तो दोस्तों, हवे सुंदरजी बेटाईना बे नाम छे, बे उपनाम छे, अने कई रीते याद राखवा ए तमने हुं ट्रिक साथे शीखवाडुं छुं। तो ट्रिक शुं छे मित्रों? बेटा मित्रों ने पाणी दे। शू मित्रों? बेटा मित्रों ने पाणी दे। बेटा एटले सुंदरजी बेटाई, मित्र एटले मित्रवरुण, बेटा मित्रों ने पाणी दे, दे एटले द्वैपायन। तो मित्रों, सरळताथी याद रही जाए कि सुंदरजी बेटाईनुं उपनाम शुं थशे तो के मित्रवरुण अने बीजुं नाम शुं छे तो के द्वैपायन। त्यार पछी आपणे जोईए मित्रों तो चौथा नंबरनो प्रश्न छे कि बालाशंकर कंथारियानो जन्म क्यां थयो हतो। तो ऑप्शन छे सूरत, मुंबई, नडियाद अने लाठी। तो दोस्तों, हवे सूरत में तमने जन्म नथी थयेलो, मुंबई में पण नथी थयेलो अने लाठी में पण नथी थयो। तो जे ऑप्शन एक ज वीधो के नडियाद। तो दोस्तों, आपणो आंसर पण नडियाद ज आवशे। तो मित्रों, आने आपणे कई रीते याद राखी शकीए? सामान्य रीते मित्रों तमने वात करूं तो नडियाद छे एमां 4 व्यक्तिनो जन्म थयेलो छे। एमां बालाशंकर कंथारिया छे, गोवर्धनराम त्रिपाठी छे, बकुल त्रिपाठी छे अने मणिलाल त्रिवेदी है। तो दोस्तों, आपणे कई रीते याद राखवानुं? तो फनी ट्रिक बनावेली है। तो ट्रिक के केवी है? बाबू नडियाद गोम जईए, बाबू नडियाद गोम जईए। बा एटले बालाशंकर कंथारिया, बू एटले बकुल त्रिपाठी, बाबू नडियाद तो जन्मस्थळ थई गयुं। हवे शुं आवशे? गो, गो एटले गोवर्धनराम त्रिपाठी अने म एटले मणिलाल त्रिवेदी। तो दोस्तों, ट्रिक केवी लागी तो जरूरथी जरूरथी अमने कमेंट करजो अने साथे साथे तमे नोट पण करता जाजो, जेथी तमने परीक्षामां बहु आसानीथी याद रही जाए। तो दोस्तों, ट्रिक शुं छे तो फरीथी एकवार एक्सप्लेन करी दऊं छुं कि बाबू नडियाद गोम जईए। बा एटले बालाशंकर कंथारिया, बू एटले बकुल त्रिपाठी,
ત્યાર પછી ગો એટલે ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી અને મ એટલે મણિલાલ ત્રિવેદી। તો દોસ્તો ટ્રીક બહુ સરળ છે અને ફની પણ છે, એટલે તમને સરળતાથી યાદ પણ રહી જાય। દોસ્તો જે 2 ક્વેશ્ચન છે એના ફરીથી એકવાર આન્સર જે ટેલી કરાવી દઉં। સુંદરજી બેટાનું ઉપનામ શું છે? તો કે મિત્ર વરુણ। શું ટ્રીક છે? બેટા મિત્રોને પાણી દે, એટલે દે એટલે શું થશે? વેપાયન। ત્યાર પછી આવશે બાલાશંકર કંથારિયાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો બાલાશંકર કંથારિયાનો જન્મ છે નડિયાદમાં થયો હતો। ટ્રીક શું છે? બાબુ નડિયાદ ગોમ જઈએ। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કવિ શામળ શેની માટે જાણીતા છે? શું છે દોસ્તો? કવિ શામળ શેની માટે જાણીતા છે? તો દોસ્તો ઓપ્શન નંબર A છે રાસ, બી છે પદ્ય વાર્તા, સી છે પદ અને ડી છે છપ્પા। તો દોસ્તો કવિ શામળ છે એ ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી આપણો સાચો આન્સર આવશે પદ્ય વાર્તા। હવે દોસ્તો આને ટ્રીક સાથે કઈ રીતે યાદ રાખવું તો તમને ટ્રીક શીખવાડું છું। તો ટ્રીક કંઈક એવી છે, તું મને સાંજે મળ। શું? સાંજે મળ તું મને, હું તને પદ્ય વાર્તા કહીશ। શું? સાંજે મને મળ, હું તને પદ્ય વાર્તા કહીશ। તો દોસ્તો સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ કે સાંજે મળ, હું તને પદ્ય વાર્તા કહીશ। તો સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ કે કવિ શામળ છે શેની માટે જાણીતા છે? તો કે પદ્ય વાર્તા માટે। ઉપરાંતમાં દોસ્તો બીજું હજી એક કહી દઉં કે કવિ નાનાલાલ છે એમનું ઉપનામ શું છે? એવી ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે। બહુ ફની ટ્રીક છે દોસ્તો, તમારી સાથે શેર કરી દઉં છું। તો કવિ નાનાલાલ છે એમનું ઉપનામ છે પ્રેમ ભક્તિ। શું દોસ્તો? એમનું ઉપનામ છે પ્રેમ ભક્તિ। હવે આને આપણે કઈ રીતે યાદ રાખવું? તો જે લાલભાઈ હતા, શું દોસ્તો? જે લાલભાઈ હતા એ નાના હતા ને ત્યારથી જ ભક્તિને પ્રેમ કરતા હતા। જે લાલભાઈ છે એ નાના હતા ત્યારથી જ તે ભક્તિને શું કરતા હતા? પ્રેમ કરતા હતા। જેથી સરળતાથી યાદ રાખી શકાય કે નાનાલાલ છે એમનું ઉપનામ શું થશે? તો કે પ્રેમ ભક્તિ। શું દોસ્તો? એમનું ઉપનામ થશે પ્રેમ ભક્તિ। ત્યાર પછી હજી એક વધારાનો પ્રશ્ન તમને કહી દઉં તો કિશનસિંહ ચાવડા જે પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાયેલું છે કે કિશનસિંહ ચાવડા છે તેમનું ઉપનામ શું છે? તો કિશનસિંહ ચાવડા છે તેમનું ઉપનામ શું છે દોસ્તો? કિશનસિંહ ચાવડાનું ઉપનામ છે જીપ્સી। તો હવે આને આપણે કઈ રીતે યાદ રાખવું? તો બહુ સિમ્પલ છે અને બહુ સરળ છે, બહુ સરળતાથી યાદ રહી જાય। તો જે કિશન નામનો વ્યક્તિ છે એ જીપ લઈ અને ચા અને વડા ખાવા જાય છે। શું મિત્રો? કિશન નામનો વ્યક્તિ છે એ જીપમાં બેસી અને ચા અને વડા ખાવા જાય છે। અથવા એમ પણ યાદ રાખી શકો કે કિશન નામની જે વ્યક્તિ છે એ જીપ્સી લઈ અને ચા અને વડા જે છે લેવા જાય છે। એવી રીતે પણ યાદ રાખી શકો, તમને જે રીતે યાદ રહે। અને હજી એક ટ્રીક આપી દઉં દોસ્તો, તો જે કિશન નામનો વ્યક્તિ છે એ ચેવડો લેવા માટે જીપ્સી લઈ અને ચેવડો લેવા જાય છે। શું મિત્રો? કિશન નામનો વ્યક્તિ છે એ ચેવડો લેવા જીપ્સી લઈ અને જાય છે। સાથે સાથે દોસ્તો બીજું પણ તમને કહી દઉં તો સાહિત્યકાર અને તેના સ્વરૂપ છે દોસ્તો, એમાં પણ ઘણી બધી સારી એવી ટ્રીક બને છે। તો જે દયારામ છે, પછી ગૌરીશંકર જોશી છે, પછી ધીરો। હા દોસ્તો ધીરો છે એ અવારનવાર પૂછાતું હોય છે। તો ધીરો શેના માટે પ્રખ્યાત છે? તો કે કાફી માટે ધીરો છે એ પ્રખ્યાત છે। હવે આને આપણે કઈ રીતે યાદ રાખવું? તો ટ્રીક શું છે દોસ્તો? તો કે ધીરો છે એ દરરોજ કોફી પીવે છે। શું દોસ્તો? ટ્રીક આપણી શું થશે? તો કે ધીરો છે એ રોજ કોફી પીવે છે દોસ્તો। તો આપણે સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ કે ધીરો છે એનું શું છે દોસ્તો? તો કે કોફી। ત્યાર પછી દોસ્તો બીજી ટ્રીક તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું। ત્યાર પછી દોસ્તો ઉમાશંકર જોશી છે એમનો જન્મ ક્યાં થયેલો છે એવું અવારનવાર પૂછાયેલું હોય છે દોસ્તો। ઉમાશંકર જોશી છે એમનો જન્મ ક્યાં થયેલો છે એવું અવારનવાર પૂછાયેલું છે। તો દોસ્તો આન્સર શું આવશે? બામણા। ત્યાર પછી દોસ્તો કિશનસિંહ ચાવડા છે એમનો વ્યવસાય શું છે એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે। તો એમનો વ્યવસાય છે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ। તો દોસ્તો આ આપણે કેવી રીતે યાદ રાખવું? તો એની મેં એક ટ્રીક બનાવેલી છે અને તમારી સાથે શેર કરું છું। તો જે કિશન નામનો વ્યક્તિ છે, હવે દોસ્તો સિંહ આપણી સામે હોય તો આપણે તો કંઈ થાય નહીં, તો એની ઉપર એક ટ્રીક બનાવેલી છે। તો કિશન નામનો જે વ્યક્તિ છે એણે સિંહની સામે જે પ્રેસ કરેલા ચા અને વડા છે એ સિંહને આપી દીધા। કિશન નામનો જે વ્યક્તિ છે એણે પ્રેસ કરેલા ચા અને વડા જેમ ઇસ્ત્રી કરીએ એવી રીતે પ્રેસ કરી અને ચા અને વડા છે એ સિંહ સામે ધરી દીધા। ત્યાર પછી દોસ્તો હજી એક છે મોસ્ટ આઈએમપી જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવું છે, તો એ પણ તમને અત્યારે કહી દઉં છું। મેં અહીં લીધેલા 5 જ પ્રશ્નો હતા, પણ દોસ્તો 5 પ્રશ્નો કરતાં થોડું મને વધારે તમને આપું એવું મને જાજુ એવું લાગ્યું, તો અહીંયા મેં એ સાથે તમને એ પ્રેઝન્ટ કરેલું છે। તો દોસ્તો
અમૃત ઘાયલ, તમે નામ તો સાંભળેલું જ હશે, જે ગઝલ માટે બહુ પોપ્યુલર છે એવા આપણા જે કવિ છે. તો દોસ્તો એમનો વ્યવસાય શું છે? તો કે અકાઉન્ટન્ટ. તો દોસ્તો આ કઈ રીતે યાદ રાખશું? તો જે અમૃત ઘાયલ છે એ એકવાર અકાઉન્ટ લખવા બેઠા અને એમને હિસાબ ન મળતા તેઓ શું થઈ ગયા? ઘાયલ થઈ ગયા. સ્વાભાવિક છે દોસ્તો કે બહુ ઝાઝા સમયથી બેલેન્સ શીટ કરતા હોય ને હિસાબ ન મળે તો ઘાયલ થઈ જાય. અને આ રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ. તો દોસ્તો કેવો લાગ્યો વિડીયો તે જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.